Keyingi bölüm aytadi. Bab ma ja fi himiyatil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cenabit tevhid ve saddihi kulle tariqin yusil ila şirk. Bu bölümde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevhidni qanday qorgogon jana tevhidni bardык bozuvchi narsalardan qorgogon jana oşo şirkке alып baruuchu bardык жолдорду тоскондугу жөнүндө. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevhidni Allah'ın hukukunu uşunçalık dengelde korugon jana oşogo buzuvchu şirktin bardыk жолдорunu tosuuга hareket kılgan. Bunu karay turgan bolsok, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din davatının başından başlap ölgөнгө чейин эле ушул нерседе болгон. Başından gelgenden başlap ne kıldı? Jalan la ilahe illallah, la ilahe illallah dep oşol nersege çakırıp geldi. Jimmi? Oşol nersege çakırıp gelgende uşunu buzuş üçün müşrikler kança hareket kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aytıştı. Kalasaң, eğer de biyilik kalap atkan bolsoң, mansap kalap atkan bolsoң, biz жалпы Araplarga seni başçı kılıp alaylı dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aga makıl bolgon jok. Peygamberimiz aytkan jok, azırkı gündögi kebir jamaatlarga okşop ne? Biyilikti alıp alsaң, anan sekin adamlardı oşo güç menen, vlast menen tartipke salıp koygoz dep. Андай деген жок. Antkeni adam balasının жүрөгүндө Allah'ты uluktoo, жалгыз Allah'ka kulçuluk kılуу, Allah'tın buyruklarına moyun sunuu degen nerse жүрөгүнө сиңбесе, al nerseni güç menen hiç kaçan kıla albaysın. Oşon üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci oşo tevhid la ilahe illallah. Жалгыз Allah'ka sığınış gerek. Allah'tın buyruklarına толук moyun sunuş gerek. Butparastыкtan tazalanış gerek degen nerseni siңирмейинче ага макул болгон жок. Айтты акча кааласаң, бүт Арабтын акчасын жыйып берейли dedi. Ayal kalap atkan bolsaң ne? Бүт Arap'tın sulu kızlar neme kılып. Бүт barından baş tarttı. Жалгыз la ilahe illallah degenge çağırdı. Jana oşondoy alар ne dedi? Sen uşu la ilahe illallah dep aytıp özüңçe sıyına ver, birok bizdin butlarыбызга тийишпе dedi. Dagı sunuş kılıştı, senin emeğe bir yıl sıyınaylı, bizikine bir yıl sıyınaylı depçe. Har kanday sunuşlar men azgırıp gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşun barынан baş tarttı, antkeni ne? Uşul tevhid orundamoyunça Allah'tan başka sıyınılgan nersenin bardığı jaraksız eken, adamların жүрөгү Allah'tılığa gana baylanış gerek, жалгыз Allah'ka kulçuluk kılış gerek degen nerse siңmейинче эч качан дин турбайт, оңолбойт экендигини жакшы билген, ошон үчүн ошол нерсеге даватыны 10 жылдап жалаң ушул нерсеге чакырды. Андан кийин өлөрүндө дагы өлүм төшөгүндө жатканда эмне? Мурунку бөлүмдөрдө алдыга Пайгамбарыбыз ооруп, катып ооруп жатканда Ла'аналлаху al-yahuda ve nasara ittehadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah Teala'nın kargışı bolsun. Yahudilerge, Nasranilerge antkeni emne? Özlerinin paygambarlarının mürdelerini sıyınıcı jay kılıp aldı dep ошол нерседен кайтарды. Демек, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem жашоосунун başынан başlap ayağına чейин tawhiddi korgop, şirkti жолдорunu тосконго hareket kılgan. Bu bölümde birinci ayet Allah Teala aytıp жатат. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Bu ayette dalil bolgon jeri Allah Teala aytат. Silerden özüңөрдөн bolgon, Araplardan bolgon silerge paygambar keldi. Azizun alayhi ma anittum. Эми силердин ага каршы чыкканыңар. Мындайча айтканда, ага моюн сунбаганыңар, ага ээрчибегениңер, ширк кылып бутпарастык кылгандыгар, бунун бардыгы ага оор келет dedi. Harisun aleykum. Ал эмне? Силерге кайдыгер эмес, өтө мындай көңүл буруучу дейт. Мындайча айтканда, силерди ширктен кутултуп, тавхидке чакырууга ушундай катуу аракетте дейт. Бил муъминина рауфур рахим, ал момундарга ne rayımduu, jumşak deyip de. Demek bu ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Teala bir neçe yaxşı sıfatlar men sıfatladı. Al ne? Al bizge rayımduu, merimduu musulmanlar üçün. Jana al haris, mındayça aytkanda ötö hareketçil bizdi tawhidden, şirkten kutultup tawhidke түшүрүүгө. Bul uşu bölümge dalil bolup turgan jeri uşunday. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini uşu jalık şirkten saktanıp tawhidke kelүүsüne uşunday hareketçil. Keyingi hadiste aytadi. An Abi Hurayra radhiyallahu anh qal qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Hurayra radhiyallahu anh rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. La tec'alu buyutakum qubura. Seler üyüңөрдү mürze kılıp albagıla dedi. Üyüңөрdү mürze kılıp albagıla. Kandayça degende üyüңөрdү mürzege okşotup namaz okubay, ibadat kılbay, Allah'ты zikir kılbay, mürze kılıp albagıla dedi. Demek üyünde, adam balasının üyünde ibadat bolup turuş gerek musulman adamlar. Erkek adam
sünnet namazlardı, nafil namazlardı үйүндө көп окуш керек. Farz namazды жамаат менен окуган болсо дагы эмне сүннөттөрдү үйүндө окуш керек. Ошондой эле башка нафилдерди үйүндө Кур'ан окуш керек, үйүндө зикир кылыш керек. Бул хадистен дагы чоң пайда кабырлар зикир кылуучу, ибадат кылуучу жай эмес экендигине далил болот. Анткени айтып атат, силер үйүңөрдө кабыр кылып албагыла дейт. Кандайча? Эч кандай ибадат кылбай үйүңөрдү кабырга окшотуп албагыла деп атат. Демек, кабырга окшогондо не ибадат кылынбайт. Демек, кабырларда ибадат кылынбайт деген маани. Силер үйүңөрдү кабыр кылып албагыла, эч кандай ибадаттын түрүн кылбай дейт. Эркек адамдар үчүн ошо эң жакшы намазы бул үйүндө окуган намаз, фарыз намаздан башка. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эркек үчүн эң жакшы намаз бул үйүндө окуган намаз дейт. Бир гана фарыз, иллал мактуба, бир гана фарыз намаздар. Фарыз намаздар жамаат менен окулуш керек мечитте. Фарыз намаздар жамаат менен мечитте окулганда 27 эсе сообу көп болот, чынбы? Үйүндө жалгыз окуганга караганда. Ошондой эле кээ бир алымдар айтат, эркек адам нафил намаздарын, сүннөттөрдү үйүндө окуган болсо, ошону мечитте окуганга караганда фарыз намаздын артыкчылыгыдай 27 эсе зоо болот дейт. Анткени пайгамбарыбыз эң жакшы намаз үйүндө окуган намаз деп айтып атат дейт. Эми бул нерсеге ачык далил жок болсо да, бул кыястар менен алынган нерсе. Андан кийин силер ла тажалу буютакум кубура, үйүңөрдү кабыр кылып албагыла. Ва ла тажалу кабри айда. Менин кабырымды айыт кылып албагыла деди. Айыт деген нерсе шариатта ар бир айыттын аныктамасы ушундай, айыт дегендин мааниси. Ар бир жер же бир убакыт жыл сайын ошо бир убакытта кайтып келе турган, айланып келе турган нерсени айыт деп коет. Ада яуду деген сөздөн. Ауд мындай кайтып келүү деген сөз да араб тилиндечи. Эгерде кайсы бир жерди майрамдаш үчүн бир жерди жыл сайын эме кылып алса, же болбосо бир күндү белгилеп алса, ошол айыт болуп эсептелинет. Силер менин кабырымды эмне дейт? Айыт кылып албагыла, ошо жерге келип, тынбай келип зыярат кыла турган, кайра келип зыярат кыла турган айыт кылып албагыла деп атат. Түшүнүктүбү? Андан кийин айтты: "Васаллу алейя фа инна салатакум таблугни хайсу кунтум." Силер мага салават айта бергиле, силердин салаватыңар мага силер каякта болсоңор да жетип келет деп атат. Түшүнүктүбү? Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчиден кабырларда ибадат кылынбайт экендигини баяндады. Үйүңөрдө кабырга окшотпой ибадат кылгыла деди. Экинчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кабырыны тынбай зыярат кылынуучу жай кылып алуудан кайтарып атат. Үчүнчүдөн салават айтсаңар, каякта болсоңор да мага дуа кылсаңар, салават айтсаңар, ал мага жетет деп айтып атат. Бул хадисти бидатчылар тескеринче далил кылышат. Муну да билип алыш керек. Бидатчылар эмне дейт? Менин кабырымды айыт кылып албагыла. Айыт деген маанисинде бир жылда бир айланып келе турган нерсени айтат да. Айыт кылып албагыла. Силерне мен кабырымды айыт кылып бир жылда бир жолу гана зыярат кылбастан тынбай зыярат кылып тургула тез деген мааниде дейт. Көрдүңөрбү? Кандай түшүнүктө киришип атат. Буга жооптор эмне? Биринчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, кабырлар ибадат кылынбайт. Экинчиден хадистин уланысында айтып атат, силер кайда болсоңор да мага салават айта бергиле, салаватыңар жетет деп атат. Мындайча айтканда, мага салават айтыш үчүн сөзсүз түрдө мүрзөмө келишиңер шарт эмес. Каякта болсо да айткыла дейт. Биз сөздү алдыңкы сүйлөм менен, арканкы сүйлөм менен байланыштырып туруп түшүнүш керек да. А булар ошо өздөрүнө керек жерине алышат да бидатчылар. Эмне дейт? Силер бир жылда бир зыярат кыла турган айыт кылып албагыла, не постоянно зыярат кылгыла деп айтып атат. Үчүнчүдөн салаф салихиндер эч ким андай түшүнгөн эмес. Илгерки сахабалар, табииндер бардык ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мүрөсүн ушинтип тынбай зыярат кылуудан кайтарган. Жада калса имам Малик рахимахулла ошо Мединада жашагандарга дагы тынбай зыярат кылуудан кайтарган. Түшүнүктүбү? Бул илгерки салафтардын түшүнүгүнө бүт каршы келе турган нерсе. Keyingi hadiste aytadi. Wa an Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila firjatin kanat 'inda qabri an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Fayadkhulu fiha fayad'un. Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhu aytadi. Ali ibn al-Husayn degen Husayn radhiyallahu anhu'nun balası. Bu Peygamberimizin çevresi bolup kaldı. Bir kişini gördü deydi. Al kanday kişi? Al kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabırın janında kişineke mınday oyukça, teşikçe bar bolgan deydi da. Oşo jerge kelip
ошо жерге келип, ошо жерге кирип дуа кылат эле дейт. Ошону дуа кылып атканын көрүп эмне деди? Фанаха, ошону кайтарды. Ким? Пайгамбарыбыздын чебереси кайтарып атат. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Мен силерге ушул хадисти айтайын, бир хадисти айтайын деди. Ал хадисти дейт, мен атаман уккан. Атасы ким? Хусейн. Хусейн атам деди, чоң атаман уккан деди. Чоң атасы ким? Али ибн Аби Талиб уккан. Ал деди, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уккан деди. Бул силсила үй бүлө, пайгамбар Али бейттин силсиласы. Мындай айтканда, цепочкасы бүт пайгамбарыбыздын үй бүлөсү. Чебереси небересинен укту. Небереси эмне? Күйөө баласынан укту. Түшүндүңбү? Айтты, ла таттахиду кабри ида. Силер менин кабырымды айыт кылып албагыла деди. Көрдүңүздөрбү? Жанагылардын бидатчылардын түшүнүгүнө каршы жооп. Тиги келип, мүрзөсүнө кирип, зиярат кылып, ошол жерде дуа кылып атканда ушуну айтып атат. Сенин ушу кылганың айыт кылып алгандыгың деп атат. Мындайча айтканда, тынбай келип зиярат кылып, ушул жерге кирип дуа кылганың бул туура эмес деп атат. Вала буютакум кубура, жана үйүңөрдү кабыр кылып албагыла деди. Васаллу алейя фа инна таслимакум ла яблугани айна кунтум. Жана мага салават айткыла, силердин салаватыңар кайда болсо дагы мага жетип турат деп ушундай айтты. Раваху фил Мухтара дейт. Мухтара деген китеп экен, бул хадис жыйнактарынан. Демек, кабырларга барганда шариаттын негизинде эмне? Биринчи, кабырга зияратка бара турган болсо, адам өлүмдү эстеш үчүн барат. Экинчиден, ошо өлгөн адамдарга Аллах Тааладан кечирим сураш үчүн, Аллах Тааладан кечирим сураш үчүн сүннөттө келген дуаны гана кылат. Түшүндүңбү? Эми кабырда барып Фатиха окуган, Куран окуган, аларга арнап Куран окуган, мунун баардыгы бидаттардан. Жана ошондой эле кабырга өзүң үчүн дуа кылыш максатта барсаң, бул дагы бидаттардан. Түшүндүңбү? Жана ошондой эле кабырга барганда адамдардын кылган иштери эки түрдүү. Ал жерге барып кабырды ыйыктап, ошол жерде ибадат кылса жакшыраак, ошол жерде дуа кылсаң жакшыраак, же болбосо ага күмбөз куруп ушундай иштерди кыла турган болсо, мунун баардыгы ширк деп айтпайбыз. Васила иля ширк, ширкке алып баруучу жол, бидат, арам иштер деп айтабыз. Ал эми кандайдыр бир ибадаттын түрүн ошолорго арнай турган болсо, ошолорду ортомчу кылып сурай турган болсо, ошолорго дуа кыла турган болсо, ошолордон сурап дуа кыла турган болсо, бул чоң ширк деп айтабыз. Кээ биркилер айтат, кабырларга барып, биз дуа кылганда ошолордон Хадича энебизден, Айша энебизден бирөөдөн дуа кылып сурасак, Манас атабыз арбаандан дуа кылып сурасак, бул эмне? Бул васита деп коет. Ортомчу дейт. Бул ширк эмес дейт. Ортомчу деген бул ширк эмес деп айтышат да. Бул төрт мазхабта дагы алымдардын арасында ижма болгон талайсыз маселе ширкил васайт, ширк акбар дейт. Мындайча айтканда, ортомчу ширк бул чоң ширк. Бул ижма талайсыз төрт мазхабтын алымдары айтат. Мындайча айтканда, кандайча? О Хадича эне, өзүң менин түйшүктөрүмдү көрүп турасың, өзүң жардам бер, өзүң мындай кыл деп сурасаң, буну кантип ортомчу кылып атабыз дейт? Мен мындан дуа кылып сурайм. Бул Аллах Таалага менин дуамды жеткирет дейт. Бул ыйык адам батыраак жеткирет. Бул ортомчу болсо батыраак жетет деп айтат. Ушундай ортомчу кылган бул чоң ширк. Бул алымдардын арасында талайсыз болгон ижма болгон. Ошол Абу Жахил, Абу Лахабтын ширки ушундай болгон. Түшүнүктүбү? Ошону жакшы билип алышыбыз керек. Эми бул бөлүмдө айыт маселесин дагы токтолуп кете турган болсок, айыттын майысын айтып өттүк. Кайсы бир убакыт же болбосо бир жер максат кылынган болсо, жыл сайын кайтып келе турган болсо, ошол айыт болот. Шариятта ошондой айыттардын баардыгы арам, тыюу салынган. Бир гана Курбан айыт менен ороза айыт гана уруксат берилет. Кымды? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединага келгенде, мединалыктар 2 күндө айыттайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардан сурады. Бул кандай күндөр дегенде, биз ушул күндөрү ойноп майрамдайбыз деди. Ошондо пайгамбарыбыз айтты, Аллах Таала силерге бул 2 күнүңөрдөн дагы жакшыраак 2 күндү алмаштырып берди деп Курбан айыт менен ороза айытты айтты. Демек, жөн эле ибадат иретинде эмес, жөн эле бир күндү майрам кылсаң дагы ал шариятта тыюу салынат. Түшүнүктүбү? Мисалы үчүн, бир адам туулган күнүн майрамдай турган болсо, туулган күнүңдү ибадат деп майрамдабайт да адамдар. Жөн эле мен туулганымдан сүйүнүп атам деп майрам кылат туулган күнү.
Бул жыл сайын кайтып келе турган нерсе, чынбы? Бул арам болот. Ошондой эле кандайдыр бир жеңишке жеткен күн, же бир күн деп жыл сайын кайталанып келе турган болсо, алардын баардыгы шариятта ибадат болбосо дагы тыюу салынат. Кээ биркилер айтат да, жок, ибадат болсо качан, ошондо тыюу салынат дейт. Жок, ибадат эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Эки күнүңөрдү алмашты. Алар ибадат кылбайт эле, кану ялабун дейт. Ал күндөрдө ойношот эле. Биз ушул күндөрдө ойнойбуз дейт. Ошондой болсо дагы аларга алмаштырып берди деп аны кайтарып атат да. Эгерде ибадат кыла турган болсо, ошол күндү ибадат кылса, анда эки арамга түшөт. Биринчиси айыт болгон үчүн, айыт кылган үчүн арам, экинчиси эмне? Ал бидат. Бидат болгон үчүн. Мисал үчүн буга мисал Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулган күнү Маулид, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулган күнү деп жыл сайын кайтып келген үчүн бул айыт кылышып атат. Бул жагынан өзү арам. Экинчиден ошону ибадат иретинде кылып атат. Бул бидат болот да, эки тараптан дагы арам тыюу салынган болуп эсептелинет.